बंधु माने सतर्क रुहंतु आपणको घर छाड़िबाको बाध्य करा जाई पारे। आज मध्यरात्रि 6टी बड़ विपर्य आपणक जीवन को आघात करने जाउछि। शनि राहु एवं केतु आपणक अस्तित्व को नष्ट करने को एकाठी हेउछन्ति। कार्य करने को एबे भी समय अछि। असावधानतार एक मुहूर्त आपणकर समग्र परिवार पई अनुताप आनी पारे। आपण सार्वजनीन अपमानर सम्मुखीन होई पारंती, कारण एही आसन्न विपर्य को किछि रोकी पारिब नाही। आज जहा घटे ताहा आपणक स्मृति रे 7 जन्म पाई लिपिबद्ध रहिब, कारण पृथ्वी रे प्रथम थर पाई एपरि भयंकर परिमाणर घटना आपणक जीवन रे घटुछि। आपणको अन्य समस्त कार्य को पासरी एही वीडियो को देखिबा को पड़िबो, कारण राहु धनिष्ठा नक्षत्र रे प्रवेश करिसंती, बृहस्पति उदित होइछंती एवं सूर्य निजर स्वराशि को चली जाइछंती। एपरि घटना जहा शेषरे आपणकर अनेक दीर्घ दिनर स्वप्न पूरण करिबो। जो माने आपणको जंत्रणा देइथिले एवं कंदाइथिले से माने शीघ्र निजे रक्तर लुह कांदिबे। तथापि सतर्क रुहंतु। आपणक जीवन रे 2 जण व्यक्ति अछंती जो माने गत 7 वर्ष धरी आपणकर अस्तित्व को एक जीवंत नर्क रे परिणत करिसंती। केवल दुख एवं असुविधा आनिछंती। ईश्वरक शक्ति आपणकर कुलदेवता एवं 9टी ग्रह आपणको आशीर्वाद करने चाहूथिले, तथापि जेतेबेले सेमाने आपणक प्रति अनुकूल होइथिले एही 2 शत्रु धन लक्ष्मी को बांधी आपणक घरु बाहर करिदेबा पई गुप्त रीति व्यवहार करिथिले। आपण आपणक परिवार देवता एवं पूर्व पुरुषंक अभिशाप भोग करिथिले, जहा फଳରେ देवी लक्ष्मी आपणक ठारु दूरेई गले। मु जाने आपण वर्तमान कोनसी प्रकृत सुख अनुभव करि नाहंती। जेतेबेले आनंद देखा जाए यह केवल आपण को अतिक्रम करी तुरंत अदृश्य हो जाए। किंतु जदि आपण आज यही वीडियो देखंती तेबे मु एही 2 शत्रुंकर समस्त गुप्त एवं दुष्कर्म कर्म प्रकाश करिबी। आपणको सेमानंकर नाम कहिबी एवं सेमानंक प्रभावरु किपरि रक्षा पाइबे एवं सेमानंक ठारु किपरि मुक्त हेबे ताहा कहिबी। जदि आपण 4टी प्रमुख सतर्कता पालन करंती एवं 2टी निर्दिष्ट प्रतिकार अनुसरण करंती तेबे आगामी समय प्रकृत रे आपणकर जीवन को परिवर्तन करिबो। एहा आपणको सेई जिनिस गुडिक आनिदेब जहा पई आपण रातिर अंधार रे कांदिछंती, जहा पई आपण वर्ष वर्ष धरी आशा करिछंती। तेनु आसंतु भिडियोटी रे आगको बढ़िबा, कारण जहा प्रकाश हेबाको जाउछि ताहा आपणको अविश्वास रे पकाई पारे। आपणक पई अपार खुशी आसुछि। आमे पवित्र श्रावण मासर अधा समय अतिक्रम करि सारिछु एवं भगवान भोलानाथंकर आशीर्वाद आपणक उपरे बर्षिबाको जाउछि। भगवान शनिदेवंक सहित प्रभु भोलानाथ आपणक जीवन रे बड़ आश्चर्यजनक कार्य करिबाको जाउछंती। दीर्घ वर्षर अपेक्षा शेषरे समाप्त हेबाको जाउछि एवं आपणक भाग्य उज्जवल हेबाको जाउछि। एहा व्यतीत मु जो सत्य प्रकाश करबाको जाउछि, आपणक निकटतर व्यक्ति आपण जहाको अधिक भल पाते से विषय एक सत्य आपणको संपूर्ण स्तब्ध करिदेव। आसंतु आगको बढ़िबा। आपणक राशिर अधिपति आपणको अतीत रे देइथिबा कष्ट दुख ऋण असुविधा एवं मानसिक चिंतार प्रतिशोध नेबाको जाउछंती। लोक माने खूब शीघ्र आपणक पछरे दौड़िबे। बड़ जीवन परिवर्तनकारी घटना गुड़िक दिगंतरे अछि। भाग्यर खेल आरंभ होई सारिछि। निकट अतीत रे एपरि समय आसीथिला जेतेबेले आपणकर कोनोसी भूल नथिला। आपण संपूर्ण भावरे किछि भी भूल करि नथिले, तथापि आपणको आपणकर इच्छा विरुद्ध रे मुंड नुआइबाको बाध्य करा जाइथिला। आपणको एपरि एक भूल स्वीकार करिबाको पड़िथिला जहा आपण करि नथिले एवं एपरि जणे व्यक्तिंक सह कथा हेबाको बाध्य करा जाइथिला जहा सहित आपणकर संपर्क स्थापन करिबार कोनोसी इच्छा नथिला। आपण देखंतु वर्तमान पर्यंत आपणको आपणक इच्छा विरुद्ध रे हार मानिबाको आपणकर टंका भाग करिबाको एवं आपणकर कष्ट अर्जित धन अन्य माननको हस्तांतर करिबाको बाध्य करा जाइथिला।
ଆପଣ ପରେ ଅନୁତାପ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି କାହିଁକି ଆପଣ ଏମିତି କଲେ ବୋଲି ଭାବୁଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କିଛି ଜଟିଳତାରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ। ଯଦି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ନିକଟ ଅତୀତରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ତଳେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ନିର୍ଲଜ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖାଇଦେବେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ କିଏ। ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ବସ୍ ମାଲିକ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଏପରି ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଯଦି କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଉତ୍ତେଜିତ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ଭୁଲ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରଥମ ପ୍ରମୁଖ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତର କେହି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ସବୁ କିଛି ଭଲ ଚାଲିଛି, ତଥାପି ଶୁକ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମା, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତେଜନା କିମ୍ବା ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଉଷ୍ମତା ଏବଂ ସ୍ନେହ ହୁଏତ କ୍ଷୟ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଘଟିପାରେ। ଏକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା, ଏହା କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର କଥା ଯୋଗୁଁ ଏକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କିମ୍ବା ଫାଟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଯାହା ଫଳରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଯେହେତୁ ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ବକ୍ରି ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଚାପ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସୁସଜ୍ଜିତ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ ଧଳା ମିଠା ନିଅନ୍ତୁ। ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କର ବୟସ 2ରୁ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେହିଭଳି ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଭଉଣୀ, ଝିଅ, ପଡ଼ୋଶୀର ଝିଅ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଝିଅ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁର ଝିଅ ହୋଇପାରେ। ଯେକୌଣସି ବି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଆପଣ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜଣେ ଯୁବତୀ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ମିଠା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ସାଜସଜ୍ଜାର ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏପରି କରିବା ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗମ୍ଭୀର ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ରାହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବିପଦକାମୀ କରିଥାଏ ଏବଂ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଆପଣ ନିଜକୁ କୌଣସି ପ୍ରତାରକ ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜାଲରେ ଫସାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଖରାପ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, କାରଣ ଗୋଚର ହେଉଛି ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରରେ, ଯାହା ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ। ଆପଣ ଶକ୍ତିର ଏକ ଉଷ୍ମତା ଏବଂ କିଛି ବଡ଼ ହାସଲ କରିବାର ଏକ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଭବ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆପଣ ଭୁଲ ପଥରେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ଏପରି ଜଣେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ, ଜୁଆଡ଼େ କିମ୍ବା ମଦୁଆଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ରାତାରାତି ଧନୀ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇପାରେ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ହୁଏତ ଏପରି ଏକ ନିଶା ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ନର୍କରେ ପରିଣତ କରିପାରେ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ରାହୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଏକତ୍ରିତ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଆପଣ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିପଥଗାମୀ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପଥ ହରାଇବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଲୋକମାନେ କେତେବେଳେ ଅଜାଣତରେ ଭୁଲ ପଥ ବାଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଟଙ୍କା ପଛରେ ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ଡକାୟତି ଭଳି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ଏପରି ଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଧନ ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ପାଇଁ ଭୋକକୁ ତୀବ୍ର କରିପାରେ। ଏକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏତେ ପ୍ରବଳ ଯେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସର୍ବୋପରି ରାହୁ ଠିକ୍ ଏବଂ ଭୁଲ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହାର କୌଣସି ନୈତିକତାର ଧାରଣା ନାହିଁ। ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ସତର୍କ ଏବଂ ସୁଚିନ୍ତିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍, ଭୁଲ ଏବଂ ଭ୍ରମ ଧାରଣାରୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଜୀବନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ତ ହୋଇ ନିଜର ସ୍ୱରାଶିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସିଂହ ରାଶିକୁ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କେତୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭାବପ୍ରବଣ ଦୂରତା ଜାରି ରହିପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରିପାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ଆପଣ ନ କହିବି ବୁଝିପାରନ୍ତୁ। ତଥାପି ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଅଦୃଶ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ଭଲ ଚାଲିଛି ବୋଲି ମନେ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପୁଣି ଦୂରତାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ଚକ୍ର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଟ ଏତେ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଯାଏ ଯେ ଛାଡ଼ପତ୍ରର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦିଏ। ତଥାପି ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ସହଭାଗିତା ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ଏହା ବାଣିଜ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ କିମ୍ବା ସହଭାଗିତାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶକ୍ତିରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ତେବେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ କେବଳ ଆପଣ ଠିକ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଭୁଲ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଯେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଭୁଲ। ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଦୋଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଜିଦ୍ କରିବେ ଯେ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଘଟୁ। ଘରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ ପିନ୍ଧନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହେବ। ତଥାପି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଆଗ୍ରେସନ ଆସିବ, ଅହଙ୍କାରର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆସିବ। ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯଦି ଏହାର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ତାଙ୍କର ତୀବ୍ରତାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରତିକାର ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଅସୁବିଧା ବଢ଼ିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ନୂତନ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୁରୁ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତିରେ ବାଧା ଦେଉଥିଲେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ପତନ ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ। କାରଣ ଗୁରୁ ଉଦୟ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱରାଶିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁଠାରେ ବି ବସିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଉଚ୍ଚସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଶୁଭ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଖବର। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାର ସୁନିଶ୍ଚିତତା ଦିଏ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଏତେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୋଇଯିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ହେବେ। ଏବଂ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ମଣ୍ଡଳର ଲୋକ, ବାହାରର ନୁହେଁ। କାରଣ ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ବକ୍ରି ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବୁଝାଏ ଯେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି, ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ବିକାଶ। ଏହା ହୃଦୟ ବିଦାରକ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ପାଇଁ। ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ,
କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଆଗକୁ ପଥ ସଫା କରେ। ଏବେ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥାକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଭଲ ଖବର ପାଇବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା କେବେ ଆସିବ? ଶନିଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳା ଦାବି କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଳନ ଏବଂ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉଠିବା ଏବଂ ଶୋଇବା, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ କରିବା ଏବଂ ବିଳମ୍ବ ନ କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ନିଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ। ସର୍ବୋପରି ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅବାଥରେ କିମ୍ବା ବିନା କାରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଆଦୌ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗିପାରିବେ ଏବଂ ତେଣୁ କାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତେବେ ଏହା ଭୁଲ ଦାନ। ଆପଣ ଅପାତ୍ରରେ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରି ଦାନ ଶନିଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରେ ଏବଂ ଆହୁରି ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାରର ଦାନ ପରିହାର କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଶବ୍ଦ ଏବଂ କଥାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତି ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ନିଜ ଉପରେ କିମ୍ବା ନିଜ ପରିବାର ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ଜୁଆ ଏବଂ ବାଜି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନିବେଶ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିବେଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ଟକଟ୍ ଖୋଜନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଯାତ୍ରାଗୁଡ଼ିକ ଭୋଗବାଦ କିମ୍ବା ଭୋଗ ପାଇଁ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଗଠନମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ହେବା ଉଚିତ। ଅବସର ଯାତ୍ରା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନିଶା କିମ୍ବା ବେଦନାରେ ଲିପ୍ତ ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ କ୍ଷତି ହେବ। ଯାତ୍ରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ସବୁ କଥା ପ୍ରତି ଆପଣ ବିଶେଷ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ।